प्रति वर्ष जानुआरी 1 रे पुराणा वर्ष को विदाय दे नुआ वर्ष को स्वागत करिथांती। किंतु हिंदू धर्म अनुसार यह नुआ वर्ष नुहे। विषुव संक्रांति रुही हिंदू धर्मर नूतन वर्ष शुभारंभ होइथे। तेबे चलंतु जानिबा हिंदू धर्म अनुसार नुआ वर्ष बा महाविषुव संक्रांति केबे ओ काहींकी ओ किपरि पालन करा जाय एवं एही विषुव संक्रांतिर महात्मा कौन रही। हिंदू धर्म तथा ओडिया जाति पुरातन परंपरा अनुजाई सूर्य जगतर गतिविधि को लक्ष्य करी ओडिया मासर गणना करा जाइथाय। सोर मासर गणना संक्रांति ठारू आरंभ हेउथिबा बेले चंद्र मासर गणना पूर्णमी ठारू आरंभ होइथाय। हिंदू धर्म रे गोटिए वर्ष रे 12टी मास रहिथाय। एही 12टी मासर आरंभरू हिंदू धर्म रे प्रचलित थिबा 12टी राशि मानकर चलन अनुसार होइथाय। प्रत्येक मासर आरंभ दिन तथा संक्रांतिर नामकरण एही 12टी राशिर नाम हिसाब रे होइथाय। हिंदू धर्म रे वर्षर आरंभ वैशाख मासर एवं वर्षर शेष चैत्र मासरे होइथाय। वैशाख मासर आरंभ मेष संक्रांति रे सूर्य उत्तरायण रे गति करुथिबार समय रे विषुव रेखा उपरे रही थाए। तेणु एही दिनटी को विषुव संक्रांति कहा जाय थाए। एही दिनटी को ओडिया जातिर पारंपरिक नववर्ष भावे मध्य पालन करा जाय थाए। चैत्र मास परे परे एही संक्रांति ठारू सूर्यंकर किरण प्रखर होई थाए। एही दिन ठारू दिन बड़ एवं राति छोट होई थाए। ग्रीष्म ऋतुर आरंभ जोगु गरम बढ़ुथिबारु शरीर रे जलर परिमाण स्थिर रखिबा पई पणा एक उत्तम माध्यम होइथाय। तेणु अधिकरु अधिक पणा पिया जाइथिबारु एही विषुव संक्रांति पणा संक्रांति नाम रे ख्यात। तेबे चलंतु जानिबा ओडिया माने एही विषुव संक्रांति को किपरि पालन करिथांती। वैशाख मासर प्रथम दिन महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति एवं महावीर जयंती और ओडिया नववर्ष ओडियावासी विशेष गुरुत्व बहन करिथाय। एही दिन ठारू आमर नूतन पांजीर आरंभ मध्य होइथाय। एही दिन प्रत्येक ओडिया प्रातः कालरू उठी स्नान करी विभिन्न देवादेवी को दर्शन करी आशीर्वाद ग्रहण करने सहित परस्पर को ओडिया नववर्षर अभिनंदन जणाइथांती। घरे घरे विभिन्न सुस्वाद पणार आसरा जमी थाए। विशेष करी एही समय रे बेल अधिक परिमाण रे मिलुथिबारु बेल पणार आदर अधिक होइथाए। एही दिन घरे थिबा चौरा मूल रे गब गछर बाड़ी पोता जाइथाए। सेही बाड़ी रे बाणी बा शिखा साहाय्य रे एक छोट माटीर घड़ी बंधा जाइथाए। सेही घड़ीर तले एक छोट छिद्र करा जाइथाए एवं परवर्ती संक्रांति पर्यंत एही कलसी घड़ी रे जल ढला जाइथाए। जहा फल रे जल घड़ी रे थिबा छिद्र साहाय्य रे तुलसी गछ उपरे पड़िथाए। चौरा रे बंधा जाइथिबा एही घड़ी को बसंत घड़ी बा बसंत बढ़ा कुआ जाइथाए। आपण जानिछन्ते कि घरे घरे चौरा मूलर एही बसंत घड़ी काहींकी बंधा जाइथाए? वैशाख मासरे सूर्यंकर उत्तर रश्मि रे ताती जोगु खरार प्रकोप बढ़ी थाए। जहा फल रे नदी पोखरी रु जल सुखी जाई थाए। सेही परे खरार प्रकोप जोगु चौरा रे थिबा माटी रु जलर परिमाण मध्य ह्रास होई थाए। जहा फल रे चौरा रे लागिथिबा तुलसी गछ जल अभाव रु मरी जिबार संभावना मध्य रही थाए। किंतु हिंदू परंपरा अनुजाई चौरारू तुलसी गछ मरी जिबा अशुभ संकेत बोली धारणा रही थाए। सेथिपाई तुलसी गछ को खरार तातीरू रक्षा करिबा पई चौरा रे बसंत घड़ी बांधी जल और पणा दिया जाय थाए। खाली तुलसी गछ नुहे सेही परि मध्य बेल गछ बर गछ लिंब गछ मंदिर और पूर्व पुरुष मानक समाधि रे मध्य बसंत घड़ी तले एक छोट छिद्र करी जल और पणा दिया जाय थाए। एही दिन हिंदू धर्मावलंबी मानक पई
ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନକୁ ମହାବୀର ସଙ୍କଟମୋଚନ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ ତଥା ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଓ ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା। ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଢେର ଦିନ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତୟା, ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି। ଏହିଭଳି 4 ଯୁଗରେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଈଶ୍ୱର ଥରେ ଋଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲେ। ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 13 ଋଷିପୁତ୍ର ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି 13 ଋଷିପୁତ୍ର ହେଲେ ପଣ୍ଡୁ, ଧ୍ରୁବ, ଭୃଙ୍ଗୁ, ମରୀଚି, ଲୋମଶ। ଏହିଭଳି 13 ଋଷିପୁତ୍ର ବାହାରିଥିଲେ। ଏ 13 ଋଷିପୁତ୍ର ଅଭିଶାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଏ ଦଣ୍ଡଟା 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଲା। ଏ ଦଣ୍ଡ ଆସି ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ କୈଳାସରେ ଦଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କୈଳାସରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରୁପାକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକଧାରୀ ତଥା ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ନିଜ ନିଜର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ସହ ଯାତ୍ରାର ଉଦଯାପନା କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଦଣ୍ଡନାଚ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧୂଳି ଦଣ୍ଡ, ପାଣି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରାରେ ଉଭୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ବହନ କରିଥାଏ। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି 6 କୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6 କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଏହି 6 କୋଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି 6 କୋଟି ରାଶି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ବିଜୟ ଭାବରେ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 6 କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀବାଲୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀବାଲୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ କରଜର ଭାର ଖସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦର୍ଶର କ୍ଷମତା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅପାର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ନଜର ଆସୁଅଛି।
ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦିନ ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ହନୁମାନଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସଫଳତାର ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣମାନେ କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଲାଗି ରହିବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ, କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।